नमस्कार। हर हर महादेव। एबे डमरू आउ किछि दिन परे खंडगिरी रे मध्य माघ मेला आरंभ होइछि। नाना प्रकार मुनि ऋषि बाबाजी संत गुरु साधु केते नाना रकम आविर्भूत हेबे। किए जटा रखिथिबे, किए दाढ़ी रखिथिबे, किए तिलक मारिथिबे, किए चिता लगेइथिबे, किए गगल्स पिंधिथिबे, किए बिना गगल्स रे साधा चश्मा पिंधिथिबे। जेते मुनि ऋषि बाबा साधु चेहरा देखिले भी गोटे चेहरा रे सब किछि लुप्त हो जाई पारे, गोटाए बिंदुरे सिंधु मध्य लुप्त हो जाई पारे। से होचंती नरेंद्र मोदी। केबे बद्रीनाथ, केबे केदारनाथ, केबे राम मंदिर, केबे मथुरा, केबे काशी, केबे माँ गंगांकर पुत्र, केबे गुंफा भितरे तपस्या। नाना रकम नाना रकम नाना रकम डंबरू डिबी 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 हेकी बाजुची। डम्बरू बाजुची भारत बाहर अमेरिकार भी डम्बरू बाजुची, अमेरिकार भी ड्रम बाजुची। एठी लोकंक अवस्था घाइला। जो माने विभिन्न चिंगुड़ी कंपानी रे चाकरी करथिले, जो माने टेक्सटाइल कंपानी रे चाकरी करथिले, जो माने रंग कंपानी रे चाकरी करथिले, जो माने मेडिसिन कंपानी रे चाकरी करथिले, जो माने ऑटोमोबाइल कंपानी रे चाकरी करथिले, तांको निज रक्षण असंभाळ। किंतु हजार वर्ष तले जहाँ हजि जाइछि, हजार वर्ष तले मोदींकर गोटे बढ़िया पॉलिसी अच्छी। देखिब तो हजार वर्ष तलू, पुणी देखिब तो हजार वर्ष आगु। आकु कहती टाइम जर्नी। टाइम जर्नी रे सबुठारु अधिका माहिर होचंती नरेंद्र मोदी। 11 वर्ष भितरे ड्रम डंबरू बाजा चिता चैतन तिलक गेरुआ धड़ा धोती लुंगी कुर्ता एथिरे मोदींकर कौनसी कंप्रोमाइज है ना। किंतु विश्व रे सबुठारु धनी होची अमेरिका। अमेरिका को एबे मध्य निज स्वार्थ रे ग्रीनलैंड रा आवश्यकता अछि। अमेरिका को एबे मध्य तेलर आवश्यकता अछि। वेनेजुएला रु तेल आनिबो, ईरान ऊपर आक्रमण करिवो, तेलर बाजार को दखल करिवो। चाइना रोबोट तैयारी रे मास्टर, बिना ड्राइवर रे चाइना रे गाड़ी चलुची। चाइना रे एक कृत्रिम जह्न तैयारी हबो जी सबु संध्यारे पुनेई जह्नर स्वरूप दब, पुनेई जह्नर आलोक दब। ये रिसर्च ये गवेषणा रे चाइना गति करुछि। अमेरिका तार अर्थनीति को दृढ़ करबा पई गति करुछि। आमे मध्य अमेरिका अर्थनीति रे सहयोग देइचे। आउ किछि दिन भितर अपेक्षा करंतु, बोध हुए 2026 शेष भितर 100 टंकारे गोटाए डॉलर पहुंचबो। किंतु या परे आउ को मंदिर थिबो, या परे आउ को वाद्य थिबो, बा या परे आउ को डंबरू थिबो। एही समान समय रे यंग लीडर डायलॉग दिल्ली रे सम्मानित अतिथि भाव जोग देइथिले नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल। तांकर आउ एक शौर्य आउ वीर्यर कथा मन पड़िछि, जहाँ वर्तमान समय रे मोदी को टॉपिक आउरी अधिका वायरल होबारे लागिछि। गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रनीति, विकसित भारतर कथा पुणी आउ थरे मन पड़िछि। केते वर्ष तले आमे की अवस्था रे थिले, कहार गाँ जलागला, कहार कोठी मंदिर नष्ट कर दिया गला, कहार आत्मसम्मान ऊपर आँच आसिला, बिना प्रतिवाद रे आमे आज जाए गति करिछि। ए प्रतिशोधटा तांको पई गोटे भल शब्द नुहे, किंतु प्रतिशोध को भितर रखी अहिंसात्मक भाव रे यार बदलाटा नबाकू पड़िबो। प्रतिशोध बदला दुईर अर्थ एक हेतिले मध्य आपण अजित डोभाल को स्पीच देखिले बुझी पारिबे से प्रतिशोध आ बदला दीटार चमत्कार फेंटा फेंटी करी गोटे क्लाइमेक्स रानी थोई देले भारत वर्ष को पुनः आलोचना करबा पई, जेतेबेले सेठी सोमनाथ मंदिर रे डंबरू डम 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 हेकी बाजुथला। यूथ आगरे सबुठारु बड़ चिंता होची बेरोजगारी, यूथ आगरे सबुठारु बड़ चिंता होची उच्च शिक्षा, यूथ आगरे सबुठारु बड़ चिंता होची गवेषणा। किंतु हजार वर्ष तलर अपमान प्रतिशोध नबाकू यूथ को आगे की आसवाक पड़ो। अजित डोभाल नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर, जहाँकर ये सब कथा कहबार आवश्यकता नहीं,
ବରଂ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଭାରତର ଜେଟ୍ ଖସିଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଗଲବାନରେ ସରକାର ଯାହାକୁ ଢୋକିଦେଲେ ନା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନା କେବେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, 20 ଯବାନ ଆମର ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହେଲେ, ସେଇ 20 ଯବାନ ଶହୀଦଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧଟା ଭାରତ କେମିତି ନେବ, ଇଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଡୋଭାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସେପଟେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମାମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟ, କେତେବେଳେ ଥାଳି, କେତେବେଳେ ଡିବିଡିବି, କେତେବେଳେ ବାଜା, କେତେବେଳେ ପୂଜା, କେତେବେଳେ ଧୂପ, କେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ, କେତେବେଳେ ଧୂଆଁ, କେତେବେଳେ ନିଆଁ, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ତମାମ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲିଲେ। ମୋଦିଙ୍କର ଇଏ ଥାର୍ଡ ଟର୍ମରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ମେଡିସିନର ଏକ୍ସପାୟରି ସରିଗଲା ଭଳିଆ, ଖାଦ୍ୟର ଫାଷ୍ଟଫୁଡର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ କଭର ହେଇଗଲା ଭଳିଆ, ଓଭର ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଉ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଯେହେତୁ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା, ତାକୁ ଯୁକ୍ତ 100 କରିଦେଇକି 2047 ମସିହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଅନେଇଥା, 2047 ମସିହାରେ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରେଡ ରିଲେସନ କିଭଳି ରଖିବାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଇନା ପାଖରେ ଛିଡା ହେବୁ ନା ଆମେରିକା ପାଖରେ ଛିଡା ହେବୁ ନା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଛିଡା ହେବୁ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ସପାୟର ଓଭର ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ମେଡିସିନର ଔଷଧର ଏକ୍ସପାୟର ଓଭର ହେଇଯାଏ, ସେ ଔଷଧ ଯଦି ସେବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଘା ପାଇଁ ସେବନ କରିଥିବ, ଏପଟେ ବାନ୍ତି ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେବ, ନହେଲେ ପେଟ ବ୍ୟଥା ପାଇଁ ସେବନ କରିଥିବ, ସେପଟେ ଘା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ମେଡିସିନର କାମ ନଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ, ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଅଧିକା ଦେଖାଇବ, ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତ ସରକାର ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଶୋ ହେଉଛି ଡମ୍ବରୁ ବାଜୁଛି, ତ୍ରିଶୂଳ ଉଠୁଛି, ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଉ ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି, ସେ ତ୍ରିଶୂଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଡମ୍ବରୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଯଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତେ, ଯଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହନ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମିଛ କହିଛି ଭାରତ ବିଷୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହନ୍ତେ ହେ ଭାରତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ ମିଛ କହିଥିଲି, ତେବେ ହୁଏତ ଆକୁ ଏକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଧରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଆମେ ତ ସମ୍ବିଧାନର ଭାରତ ବନେଇଛୁ, ଆପଣ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାରତ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୋଉ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହାଠୁ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ରାଜା ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଘର ଜାଳିଛନ୍ତି, ଜମିଦାର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଅନେକଙ୍କ ମାଣ ମାଣ ଜମି, ଅନେକଙ୍କ ଗୁଣ୍ଠ ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଲୁଟ କରିଛି, ଜାତି ଜାତିକି ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି। କିଏ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ, କିଏ କାହା ଉପରେ ବଦଲା ନେବ, କାହା ପିଲା ନେବ? ଯୋଉ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ଡୋଭାଲ କହୁଥିଲେ, ସେ ୟୁଥ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି, ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି, ରୋଜଗାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି କୋଉ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ରାସ୍ତାରେ, କୋଉ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାରଣ ଇକୋନୋମିକାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ଯୋଉ ଡାଟା ଦେଇଛେ, ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିର ତାରିଖରେ 90 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟାଏ ଡଲାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କର 2 ପୁଅ, ଡୋଭାଲ 81 ବର୍ଷ ପ୍ଲସରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ ସିନା ଆଉ ଜଣେ ଆସି ଜଏନ୍ କରିବ। 81 ବର୍ଷ ପ୍ଲସରେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ 21-22 ବର୍ଷର ପିଲା ଅଗ୍ନିବୀରରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସୁଛି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ପେନସନ ନାହିଁ, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ନାହିଁ, ବେନିଫିଟ ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ମରିଗଲେ ଅଫିସିଆଲି ଜାତୀୟ ପତାକା ତା ଉପରେ ପକେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଘରକୁ ମୃତଦେହ ଆସିଲେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଇଆଇସି ଆସିକି ଅଫିସିଆଲି ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୋଭାଲ ଆଉ ବିବେକ ଡୋଭାଲ, 2 ପୁଅ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ। ଜଣେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ, ଜଣେ ୟୁକେ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମର ସିଟିଜେନ, ସେ ବୋଧହୁଏ ଇଂଲଣ୍ଡର ସିଟିଜେନ ହେଇକି ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଲାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ସେଠି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ସେମାନେ ଗୋରକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ଦେଶଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କେମନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଭେନ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଠକମାନେ ବୁଲେଇକି ଆଣି ଯୋଉ ବାଟରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ କିଏ ଯିବ? କାହାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦଉଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ସେ ଆଖୁ ବାମ୍ଫରୁ ବାୟୋପେଟ୍ରୋଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଲେ 20 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଉଛି। ମାଇଲେଜ ଦଉଛି ନା ନାହିଁ ସେ କଥା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବବୃହତ ମାଲିକ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଭିନବ କୌଶଳ। ଅବଶ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧର ଅର୍ଥ ହିଂସା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଆମେ ନେଇନଥିଲୁ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଆଗମନ ବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ କଣ ମୁକ ଦର୍ଶକ ହେଇକି ଥିଲେ? ବାବର ଆସିଲା ବେଳେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି କଣ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ? ସିକନ୍ଦର ଆଉ ପୋରସ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲା? ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କଣ ଲଢ଼େଇ କରିନଥିଲେ? ବରଂ ଟିକେ ଯାଇ ବୁଝି ଆସନ୍ତୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ସିନ୍ଧିଆ ଫ୍ୟାମିଲିର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା। ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ପରେ କିଏ କାହା ସହିତ କୋଉ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ? ଏ ଦେଶରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଶରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଶରେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ରହିବ? ଏକାଡେମିକ ରାଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷର 500 ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ସମୟରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି, ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କହି ଚିତ୍କାର କରାହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ମିଡିଆରେ। ସେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା। ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମାନ୍ୟତାକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି ହିନ୍ଦୁ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଢୋଲ ବଜେଇଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି MBBS 50 ଆସନରୁ ପାଖାପାଖି 42-43 ଆସନ ପାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ, ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରାହେଲା ଯେ କଲେଜକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ। ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ କହିଲେ ଫାକଲ୍ଟି ଅଭାବ ଅଛି, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଅଛି, ଆମେ ମେଡିକାଲକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ବାଜା ବାଜିଲା, ଡବଡିବି ବାଜିଲା, ମିଠା ବଣ୍ଟା ହେଲା, ନେତା ବେକରେ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ପକେଇକି ବୁଲିଲେ। ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଜାଗା ଯୋଉଠି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମାନ୍ୟତା କାଟି ଦିଆଗଲା ପରେ ଲୋକେ ରାଲି କରନ୍ତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କରାଯାଉ, ଜୟ ଶାହା, ଡୋଭାଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ, କଙ୍ଗନା ରନାୱତ, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ସିନ୍ଧିଆ, ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ, ଆଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ପଲଟନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ଚାଇନା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସାମ୍ନା କରିବ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରମୁଖୀ କରିବ। 11 ବର୍ଷ ଧରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେଣି, ଆଉ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ହବ ନାହିଁ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଅଚ୍ଛେ ଦିନର କଥା କହିଥିଲେ, ଏବେ ଡିବି ଡିବି ବଜେଇଲେଣି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ।